ओम शांति 21/3/2025 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मिठा बाबा कहते मिठे बच्चे तुम मानकु निजर जोग बल द्वारा सारा सृष्टि को पवित्र करने को पड़िबो। तुमे जोग बल द्वारा ही माया उपरे विजय प्राप्त करी विश्व विजयी होई पारिबो। तुम मानकु निजर जोग बल द्वारा सारा सृष्टि को पवित्र करने को पड़िबो। तुमे जोग बल द्वारा ही माया उपरे विजय प्राप्त करी विश्व विजयी होई पारिबो। आज बाबांकर प्रश्न अछि, बाबांकर पाठ अर्थात भूमिका कौन? सेही पाठ को तुमे पिला माने केउ आधार रे जानिलो? बाबांकर पाठ अर्थात भूमिका कौन? सेही पाठ को तुमे पिला माने केउ आधार रे जानिलो? उत्तर बाबा कहले, बाबांकर पाठ हेउछि समस्तंकर दुख हरण करी सुख देवा एवं रावणर जंजीररू मुक्त करिबा। जेतेबेले बाबा आसंती सेतेबेले भक्तिर रात्रि पाही जाए। बाबा तुमको निजर एवं निजर संपत्तिर परिचय देई थांती। तुमे माने केवल एकमात्र बाबा को जानिबा द्वारा ही सबु किछि जानी जाउछ। गीत अछि, तुमे हो माता पिता तुमे हो। ओम शांति। पिला माने ओम शांतिर अर्थ भल भावरे बुझिछंती। बाबा बुझाउछंती आमे आत्मा ए सृष्टि ड्रामा रे आमर मुख्य अभिनय रहिछि। काहार अभिनय? आत्मा शरीर धारण करी अभिनय करी थाए। बाबा पिला मानकु एबे आत्म अभिमानी करुछंती। एते समय देह अभिमानी होई रहिथिल, एबे निजको आत्मा निश्चय करी बाबा को मने पकाइबा को हेबो। ड्रामार नियम अनुसारे आमर बाबा आसीछंती एवं आसीथांती मध्य रात्रि समय रे। केबे आसंती? तार तिथि तारीख किछि नाही। तिथि तारीख तांकर थाए जे लौकिक जन्म नेई थांती। ये तो हेले पारलौकिक पिता, यांकर लौकिक जन्म नाही। श्री कृष्णंकर जन्मर तिथि तारीख समय इत्यादि सब अछि। बाबांकर तो दिव्य जन्म कहा जाए। बाबा ब्रह्मा को शरीर रे प्रवेश करी कहउछंती एहा हेउछि बेहद्र ड्रामा। सेथिरे अधा कल्प हेला राति अर्थात जेतेबेले घोर अंधकार होई थाए सेतेबेले मु आसी थाए। सेथिरे तिथि तारीख किछि नाही। एही समय रे भक्ति मध्यतम प्रधान। अधा कल्प हेउछि बेहद्र दिन। बाबा निजे कहउछंती मु एहांक भितरे प्रवेश करिछि। गीतारे अछि भगवान उवाच, किंतु भगवान केबे मनुष्य होई पारिबे नाही। कृष्ण मध्य दैवी गुणयुक्त मनुष्य अटंती। एहा को मनुष्य लोक कहा जाए। एहा देवलोक नुहे। गायन मध्य अछि ब्रह्मा देवताय नमः। से माने हेले सूक्ष्म लोक निवासी। पिला माने जानती सेठारे हाड़ मांसर शरीर न थाए। ताहा हेला सूक्ष्म श्वेतवर्णर छाया शरीर। जेतेबेले आत्मा ब्रह्म लोकरे थाए सेतेबेले ना सूक्ष्म शरीर थाए ना हाड़ मांसर शरीर थाए। एही कथा को कौनसी मनुष्य मात्र जानती नाही। ए कथा बाबा ही आसी सुनाउचंती एवं ब्राह्मण माने ही शुणी थांती। आउ केही सुनती नाही। ब्राह्मण वर्ण भारत रे ही थाए। ताहा मध्य सेतेबेले थाए जेतेबेले परमपिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा को द्वारा ब्राह्मण वर्णर स्थापना करती।
ତେବେ ୟାଙ୍କୁ ରଚୟିତା କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ରଚୟିତା କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ନୂଆ ରଚନା କରି ରଚନ୍ତି ନାହିଁ, କେବଳ ନବୀକରଣ କରନ୍ତି। ଡାକନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ହେ ବାବା, ଏ ପତିତ ଦୁନିଆରେ ଆସି ଆମକୁ ପାବନ କର। ଏବେ ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ପୁଣି ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ଏହି ସୃଷ୍ଟିକୁ ପବିତ୍ର କରୁଛ। ମାୟା ଉପରେ ତୁମେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ଜଗତଜିତ୍ ହେଉଛ। ଯୋଗ ବଳକୁ ବିଜ୍ଞାନର ବଳ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଋଷି ମୁନି ଆଦି ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତି ଚାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତିର ଅର୍ଥକୁ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଠାରେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ହେବ ନା। ଶାନ୍ତିଧାମ ହେଲା ସୁଇଟ୍ ସାଇଲେନ୍ସ ହୋମ୍, ମିଠା ଶାନ୍ତିର ଘର। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଏକଥା ଜଣାଅଛି ଯେ ଆମର ଘର ଶାନ୍ତିଧାମ ଅଟେ। ଏଠାକୁ ଆମେ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଆସିଛୁ। ବାବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡାକୁଛନ୍ତି, ହେ ପତିତ ପାବନ, ଦୁଃଖ ହର୍ତ୍ତା ସୁଖକର୍ତ୍ତା, ଆସି ଆମକୁ ଏହି ରାବଣର ଜଞ୍ଜିରରୁ ମୁକ୍ତ କର। ଭକ୍ତି ହେଲା ରାତି, ଜ୍ଞାନ ହେଲା ଦିନ। ରାତି ମୁର୍ଦାବାଦ ହୋଇ ପୁଣି ଜ୍ଞାନ ଜିନ୍ଦାବାଦ ହେବ। ଏହା ଦୁଃଖ ଓ ସୁଖର ଖେଳ। ତୁମେ ଜାଣିଛ, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥିଲେ, ପୁଣି ଖସି ଖସି ଆସି ତଳେ ନର୍କରେ ପଡ଼ିଛେ। କଳିଯୁଗ କେବେ ଖଲାସ ହେବ, ପୁଣି ସତ୍ୟଯୁଗ କେବେ ଆସିବ, ଏ କଥା କେହି ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣି ଯାଇଛ, ତେଣୁ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସବୁ କିଛି ଜାଣି ଯାଇଛ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ କେତେ ଧକ୍କା ଖାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାବାକୁ ଜାଣି ହିଁ ନାହାନ୍ତି। ଜାଣିବେ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ବାବା ଆସି ନିଜର ଓ ସମ୍ପତ୍ତିର ସ୍ୱର୍ଗ ଦୁନିଆର ପରିଚୟ ଦେବେ। ସମ୍ପତ୍ତି ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳେ, ମାଙ୍କ ଠାରୁ ନୁହେଁ। ୟାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମକୁ ମମ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି, ପରନ୍ତୁ ୟାଙ୍କଠାରୁ ବର୍ଷା ମିଳେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ୟାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ପକାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଶିବଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ବେହଦ ସାରା ଦୁନିଆର ରଚୟିତା ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ବାକି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ରଚନା ଅଥବା ହଦର ରଚୟିତା, ଅଳ୍ପ କିଛି ସନ୍ତାନଙ୍କର ପିତା ଅଟନ୍ତି। ଏବେ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ତୁମର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ମନୁଷ୍ୟ ବାବାକୁ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି, ତେବେ କାହାକୁ ମନେ ପକାଇବେ? ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, କେତେ ଅନାଥ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ଭକ୍ତି ଏବଂ ଜ୍ଞାନ, ଏହି ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦରୁ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ ହେଲା ଦାନ କରିବା। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦାନ କରନ୍ତି। କାହିଁକି? କିଛି କାମନା ତ ନିଶ୍ଚୟ ରହିଥାଏ। ଭାବିଥାନ୍ତି ଯେ ଯେପରି କର୍ମ କରିବା, ସେପରି ଫଳ ଆର ଜନ୍ମରେ ପାଇବା। ଏହି ଜନ୍ମରେ ଯେଉଁ କର୍ମ କରିବା, ତାର ଫଳ ପରଜନ୍ମରେ ପାଇବା। ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ତ ପାଇବା ନାହିଁ। କର୍ମର ଫଳ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ହିଁ ମିଳିଥାଏ। ସବୁଠାରୁ ଭଲରୁ ଭଲ କର୍ମ ହେଲା ଦାନ କରିବା। ଦାନୀକୁ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା କୁହାଯାଏ। ଭାରତକୁ ମହାଦାନୀ କୁହାଯାଏ। ଭାରତରେ ଯେତେ ଦାନ ହୋଇଥାଏ, ଏତେ ଆଉ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ନାହିଁ। ବାବା ମଧ୍ୟ ଏଠାକୁ ଆସି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନର ଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ପୁଣି ବାବାଙ୍କୁ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି। କହିଥାନ୍ତି, ବାବା ଆପଣ ଆସିବେ ତ ଆମେ ଆମର ଶରୀର, ମନ, ଧନ ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ଜିମା କରିଦେବୁ। ଆପଣଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆମର ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ବାବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ପାଇଁ କେବଳ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ହିଁ ଅଛ। ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି, ହେଭେନଲି ଗଡଫାଦର ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗର ରଚୟିତା। ମୁଁ ଆସି ତୁମକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜତ୍ୱ ଦେଉଛି। ପିଲାମାନେ ମୋ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସବୁକିଛି ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି, ବାବା ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କର। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲ, ବାବା ଏ ସବୁକିଛି ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଦାନ। ପୁଣି ସେସବୁ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଯାଏ, ତେବେ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସେସବୁ ହେଲା ଭକ୍ତିର ଅଳ୍ପକାଳର ସୁଖ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ତୁମେ ମୋତେ ପରୋକ୍ଷରେ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରୁଛ, ତାର ଫଳ ତ ତୁମକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏବେ ଏହି ସମୟରେ ମୁଁ ତୁମକୁ କର୍ମ, ଅକର୍ମ, ବିକର୍ମର ରହସ୍ୟ ବୁଝାଉଛି।
ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ତୁମେ ଯେପରି କର୍ମ କରିଥାଅ ତାର ଅଳ୍ପ କାଳର ସୁଖ ମଧ୍ୟ ମୋ ଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏହିସବୁ କଥା ଦୁନିଆରେ କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ବାବା ହିଁ ଆସି କର୍ମର ଗହନ ଗତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କେବେ କେହି ଖରାପ କର୍ମ କରନ୍ତି ହିଁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଠାରେ ସର୍ବଦା ସୁଖ ହିଁ ସୁଖ ରହିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସୁଖଧାମ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ସମସ୍ତେ ମନେ ପକାଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ସମସ୍ତେ ନର୍କରେ ଅଛନ୍ତି, ତଥାପି ବି କହିଦେଉଛନ୍ତି ଅମୁକ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲା। ତେବେ ଆତ୍ମାକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କେତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆତ୍ମା ହିଁ କହୁଛି ନା ଅମୁକ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲା, କିନ୍ତୁ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗ କ'ଣ ନର୍କ କ'ଣ। ବେହଦର ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ସବୁ କେତେ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛ, କିନ୍ତୁ ଡ୍ରାମାକୁ ତ କେହି ବି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ବୁଝିଥାନ୍ତି ଯେ ସୃଷ୍ଟିର ଚକ୍ର ଘୁରୁଛି, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଅବିକଳ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ ନା। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କେବଳ କଥାରେ କହିଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ବି ବୁଝି ନାହାନ୍ତି। ଏବେ ଏହା ହେଲା ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ। ଏହି ଗୋଟିଏ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର ହିଁ ଗାୟନ ରହିଛି। ଅଧାକଳ୍ପ ଦେବତାମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଚାଲିଥାଏ, ପୁଣି ସେହି ରାଜ୍ୟ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଏ, କିଏ ଜିତିନିଏ ଏହା ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ରାବଣ ଜିତି ନେଉଛି। ସେମାନେ ପୁଣି ଦେବତା ଏବଂ ଅସୁରମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଲଢ଼େଇ ଦେଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି 5 ବିକାର ରୂପୀ ରାବଣ ଠାରୁ ହାରି ଯାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ରାବଣ ଉପରେ ବିଜୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ତ ପୂଜ୍ୟ ଥିଲ, ପୁଣି ପୂଜାରୀ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛ, ତେଣୁ ରାବଣ ଠାରୁ ହାରି ଯାଉଛ ନା। ଇଏ ତୁମର ଶତ୍ରୁ ହୋଇଯିବା କାରଣରୁ ତୁମେ ସବୁବେଳେ ତାକୁ ଜଳାଇ ଆସିଛ, କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଏବେ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ରାବଣ ପାଇଁ ତୁମେମାନେ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛ। ଏହି ବିକାର ଗୁଡ଼ିକୁ ହିଁ ମାୟା କୁହାଯାଏ। ମାୟାଜିତ୍ ଜଗତଜିତ୍। ଏ ରାବଣ ତୁମମାନଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ଶତ୍ରୁ ଅଟେ। ଏବେ ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରରେ ତୁମେ ଏହି 5 ବିକାର ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛ। ବାବା ମାୟା ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏହା ଏକ ଖେଳ ଅଟେ ନା। ମାୟାଠାରୁ ହାରିବାକୁ ପରାଜୟ, ମାୟାଠାରୁ ଜିତିବାକୁ ବିଜୟ କୁହାଯାଏ। ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ବିଜୟୀ କରାଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ କୁହାଯାଏ। ରାବଣ ମଧ୍ୟ କମ୍ ଶକ୍ତିମାନ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଦୁଃଖ ଦିଏ, ସେଥିପାଇଁ ତାର ଗାୟନ ନାହିଁ। ରାବଣ ହେଉଛି ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ତୁମର ରାଜତ୍ୱ ହିଁ ଛଡ଼ାଇ ନେଉଛି। ଏବେ ତୁମେ ବୁଝିପାରୁଛ ଆମେ କେମିତି ହାରୁଛୁ, ପୁଣି କେମିତି ଜିତୁଛୁ। ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛି ମୋତେ ଶାନ୍ତି ଦରକାର, ମୁଁ ନିଜର ଘରକୁ ଯିବି। ଭକ୍ତମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପଥର ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ପିତା ଅଟନ୍ତି, ତେଣୁ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ନିଶ୍ଚୟ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଥିବ। ନିଶ୍ଚୟ ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ କେବେ ମିଳୁଛି, ପୁଣି କେମିତି ହରାଉଛନ୍ତି, ଏକଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀରରେ ବସି ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛି। ମୋତେ ମଧ୍ୟ କର୍ମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦରକାର ନା। ମୋର ତ ନିଜର କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ନାହିଁ। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲୋକରେ ମଧ୍ୟ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଛି, ଶରୀର ଅଛି। ଚାଲିବା ବୁଲିବା ଯେଭଳି ମୁଭି ବାଇସ୍କୋପ ନିର୍ବାକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ହୋଇଥାଏ, ଏହି ମୁଭି ଟକି ବାଇସ୍କୋପ ବାହାରିଛି। ତେଣୁ ବାବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ସହଜ ହେଉଛି। ତାଙ୍କର ହେଲା ବାହୁବଳ, ତୁମର ହେଲା ଯୋଗ ବଳ। ସେମାନେ 2 ଭାଇ ଯଦି ପରସ୍ପର ମିଶିଯିବେ, ତେବେ ବିଶ୍ୱ ଉପରେ ରାଜୁତି କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଗଲାଣି। ତୁମମାନଙ୍କୁ ସାଇଲେନ୍ସର ଶୁଦ୍ଧ ଅହଙ୍କାର ରହିବା ଦରକାର। ତୁମେ ମନ୍ମନାଭବ ଆଧାରରେ ଶାନ୍ତିର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଜଗତଜିତ ହୋଇଯାଉଛ। ସେମାନେ ହେଲେ ବିଜ୍ଞାନ ଅଭିମାନୀ, ତୁମେ ହେଲ ଶାନ୍ତିର ଶୁଦ୍ଧ ଅଭିମାନୀ। ତୁମେମାନେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମନିଶ୍ଚୟ କରି ବାବାକୁ ମନେ ପକାଉଛ। ଏହି ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ସତ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯିବ। ବାବା ବହୁତ ସହଜ ଉପାୟ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଶିବ ବାବା ଆମମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ସ୍ୱର୍ଗର ସମ୍ପତ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ତୁମର ଯାହା କିଛି କଳିଯୁଗୀ କର୍ମବନ୍ଧନ ଅଛି, ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଭୁଲି ଯାଅ। 5 ବିକାରକୁ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଦାନରେ ଦେଇଦିଅ।
ତୁମେ ଯେଉଁ ମୋର ମୋର କରି ଆସିଛ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ, ମୋର ଅମୁକ, ସେ ସବୁକୁ ଭୁଲି ଯାଅ। ସବୁକିଛି ଦେଖି ମଧ୍ୟ ସେଥିରୁ ମମତା ତୁଟାଇ ଦିଅ। ଏହି କଥା ବାବା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ହିଁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଯେ ବାବାକୁ ଜାଣନ୍ତି ହିଁ ନାହିଁ, ସେମାନେ ତ ଏହି ଭାଷାକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା ଆସି ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା କରୁଛନ୍ତି। ଦେବତାମାନେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ହିଁ ଥାନ୍ତି, କଳିଯୁଗରେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ରହିଥାନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିହ୍ନ ଅର୍ଥାତ୍ ଚିତ୍ର ଅଛି। ମୋତେ ହିଁ କହିଥାନ୍ତି ପତିତ ପାବନ। ମୁଁ ତ ତଳକୁ ଖସେ ନାହିଁ। ତୁମେ କହୁଛ ଆମେ ପବିତ୍ର ଥିଲୁ, ତଳକୁ ଖସି ଖସି ଏବେ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛୁ। ଏବେ ଆପଣ ଆସି ପବିତ୍ର କରନ୍ତୁ, ତେବେ ଆମେ ନିଜର ଘରକୁ ଯିବୁ। ଏହା ହେଲା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ। ଏହା ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନରତ୍ନ ଅଟେ ନା? ଏହା ହେଲା ନୂତନ ଜ୍ଞାନ। ଏବେ ତୁମକୁ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଶିଖାଉଛି। ରଚୟିତା ଏବଂ ରଚନାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝାଉଛି। ଏବେ ଏହା ତ ହେଲା ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ। ଏଥିରେ ତୁମର ଯିଏ ବି ମିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀ ଆଦି ଅଛନ୍ତି, ନିଜର ଦେହ ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ମମତା ତୁଟାଇ ଦିଅ। ଏବେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ନିଜର ସବୁକିଛି ବାବାକୁ ସମର୍ପିତ କରିଦେଇଛ। ବାବା ପୁଣି ସ୍ୱର୍ଗର ବାଦଶାହୀ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ତୁମକୁ ସମର୍ପିତ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଦେବା ନେବା ତ ହୋଇଥାଏ ନା। ବାବା ତୁମକୁ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟଭାଗ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। 21 ଜନ୍ମ 21 ପିଢ଼ିର ଗାୟନ ଅଛି ନା, ଅର୍ଥାତ୍ 21 ଜନ୍ମ ପୁରା ଜୀବନ ଚାଲିଯାଏ। ସେଠାରେ ମଝିରେ କେବେ କେହି ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମେ ଅମର ହୋଇ ଅମରପୁରୀର ମାଲିକ ହେଉଛ। ତୁମକୁ କେବେ କାଳ ଖାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମେ ମରିବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଦେହ ସହିତ ଦେହର ସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଛାଡ଼ି ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ସହ ସର୍ବ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଏବେ ଯିବାକୁ ହେବ ସୁଖର ସମ୍ବନ୍ଧକୁ। ତେଣୁ ଏହି ଦୁଃଖର ବନ୍ଧନକୁ ଭୁଲିବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କର। ସେଥିପାଇଁ ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରରେ ହିଁ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦୈବୀ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କର। ତୁମକୁ ଏହି ଦେବତାମାନଙ୍କ ଭଳି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ହେଲା ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ଥିଲେ। ଏମାନେ କିପରି ରାଜ୍ୟ ପାଇଲେ, ପୁଣି କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, ଏ କଥା କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦୈବୀ ଗୁଣ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବାବା ହିଁ ଦୁଃଖହର୍ତ୍ତା, ସୁଖକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ସୁଖର ରାସ୍ତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବତାଇବାକୁ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ଧର ଲାଠି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ଦେଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ବାବା କେମିତି ଏଠାକୁ ଆସି ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ବାବା ତୁମକୁ ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ତାହା ପ୍ରାୟ ଲୋପ ହୋଇଯିବ। ଦେବତାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ନଥାଏ। ତୁମେ ବ୍ରହ୍ମା ମୁଖ୍ୟ ବଂଶାବଳୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହିଁ ରଚୟିତା ଏବଂ ରଚନାର ଜ୍ଞାନକୁ ଜାଣିଛ। ଆଉ କେହି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଆଦିଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ଏ ଜ୍ଞାନ ଥାନ୍ତା, ତେବେ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଚାଲିଥାନ୍ତା। ସେଠାରେ ଜ୍ଞାନର ଦରକାର ହିଁ ରହୁନାହିଁ, କାରଣ ସେଠାରେ ସଦ୍ଗତି ଥାଏ। ଏବେ ତୁମେ ସବୁକିଛି ବାବାଙ୍କୁ ଦାନ ଦେଇଛ। ପୁଣି ବାବା ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ସବୁକିଛି ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏପରି ଦାନ କେବେ ହୁଏ ନାହିଁ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମେ ବଂଶ ସହିତ ଦେଉଛୁ। ବାବା ଏସବୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କର। ଆପଣ ହିଁ ମୋର ସବୁକିଛି। ତ୍ୱମେବ ମାତାଶ୍ଚ ପିତା। ତେବେ ମାତା ପିତାର ଭୂମିକା ତ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ନା। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଡାପ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ପୁଣି ନିଜେ ହିଁ ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତି। ପୁଣି ନିଜେ ହିଁ ଗୁରୁ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇଯାଆନ୍ତି। କୁହନ୍ତି ତୁମେମାନେ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ପୁଣି ତୁମକୁ ଶାନ୍ତିରେ ନେଇଯିବି। ସେଥିପାଇଁ ଯଜ୍ଞ ରଚନା ହୋଇଛି। ଏହା ହେଲା ଶିବଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ। ଏଥିରେ ତୁମେ ତନ୍ ମନ୍ ଧନ ସବୁ ସ୍ୱାହା କରିଦେଉଛ। ଖୁସି ଖୁସିରେ ସବୁକିଛି ଅର୍ପଣ ହୋଇଯାଉଛି। ବାକି ଆତ୍ମା ରହିଯାଇଥାଏ। ବାବା ବାସ୍
एबे मु आपणक श्रीमत रे चलिबी। बाबा कहउछन्ति गृहस्थ व्यवहार रही पवित्र हेबाकू पड़िबो। 60 वर्ष आयुष हेले बानप्रस्थी हेबा पई प्रस्तुति करिथांती, किंतु सेमाने कौन प्रकृत रे ब्रह्मलोक को फेरी जिबार प्रस्तुति करती। एबे तुमे सद्गुरुंको ठारू मनमना भवर मंत्र नेउछ। भगवान उवाच, तुमे मते मने पकाओ, तेबे तुमर विकर्म विनाश हेबो। समस्तंकु कुह जे आपण मानकर समस्तंकर एहा बानप्रस्थ अवस्था अटे। तेणु शिव बाबा को मने पकाओ। एबे समस्तंकु निज घर को फेरी जिबाकू हेबो। अच्छा, मीठा मीठा शिकिल दे संतान मानक प्रति माता पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानकू नमस्ते। आत्मिक संतान मानकर आत्मिक माता पिता बाप दादांकू शुभ सकाळ। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा पाई मुख्य सारांश। प्रथम नंबर, कली जुगर समस्त कर्म बंधन को बुद्धिरु भूली 5 विकारर दान करी आत्मा को शत प्रदान करिबाकू हेबो। केवल शांतिर शुद्ध अभिमान रे रहिबाकू हेबो। द्वितीय पॉइंट, ए रुद्र यज्ञ रे खुशी खुशी रे निजर तन मन धन सबकिछि अर्पण करी सफल करिबाकू हेबो एवं ए समय रे ही निजर सबकिछि बाबा को समर्पी देई 21 जन्मर बादशाही प्राप्त करिबाकू हेबो। आज वरदाता बाबांकर वरदान अछि, रोब अर्थात मालिक पणियार अंश मात्रर मध्य त्याग करुथिबा सोमानधारी पुण्य आत्मा भव। रोब अर्थात मालिक पणियार अंश मात्रर मध्य त्याग करुथिबा सोमानधारी पुण्य आत्मा भव। विस्तारे बाबा कहले, सोमानधारी पिला माने समस्तंकु सम्मान देउथिबा दाता होई थांती। दाता अर्थात दयाशील। सेमानक भितरे केबे भी काहा प्रति मालिक पणिया भावना रखी हुकुम चलाइबार संस्कार न थाए। ये एमिति काहिंकी हेला, एभली करिबा उचित नुहे, एभली हेबा उचित नुहे, ज्ञान कौन एमिति कहूछि कि एगुड़िक मध्य सूक्ष्म रोगर अंश अटे। किंतु सोमानधारी पुण्य आत्मा माने खसी पड़िथिबा आत्मा को ऊपर को उठाई थांती, सेमानकु सहयोगी करि थांती। सेमाने केबे हेले एभली संकल्प मध्य करि पारिबे नाही जे ये तो कर्मर फल भोग करुछि, जेमिति करिछि सेमिति पाउछि। एहाकु तो तळकु खसिबा ही दरकार। एही भली संकल्प तुम मानक भितरे केबे भी आसी पारिबो नाही। स्लोगान रे बाबा कहिले, संतुष्टता एवं प्रसन्नतार विशेषता ही ओडिबा कलार अनुभव कराई थाए। संतुष्टता एवं प्रसन्नतार विशेषता ही उड़ीबा कलार अनुभव कराई थाए। अव्यक्त इशारा, सत्यता एवं सभ्यता रूपी संस्कृति को आपणाओ। 21 पॉइंट अछि, सत्यतार शक्तिर चिन्ह हेला निर्भयता। कहा जाए सच तो बेठो नच, अर्थात सत्यतार शक्ति रे शक्तिशाली आत्मा सर्वदा बेफिकर निश्चिंत होइथिबा कारणरू, निर्भय होइथिबा कारणरू खुशी रे नाचु थाए। जदि निजर संस्कार बा संकल्प कमजोर होई थाए, तेबे सेही कमजोरी ही मनर स्थिति को हलचल करि थाए। सेथिपाई प्रथमे निजर सूक्ष्म कमजोरी गुड़ी को
अविनाशी रुद्र यज्ञ रे स्वाहा करि दियो। ओम शांति।